ફાયદો ઉઠાવી શકો છો અમારા 23 ઓનલાઈન ચર્ચીસનો, જે ભારતના દરેક પ્રમુખ ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. તેના ઉપરાંત અમારી પાસે 3 વિશેષ ચર્ચ છે. એક ટીનેજર્સ માટે જેનું નામ છે તુફાની અને જ્ઞાની ટીન્સ, બાળકો માટે અમારી પાસે ઓનલાઈન ચર્ચ છે, અને ગૂંગા બહેરાઓ માટે પણ એક વિશેષ ચર્ચ છે. તે ઉપરાંત તમે અમારા ઓનલાઈન ચર્ચીસને જોઈ શકો છો ઓડિયામાં, તેલુગુમાં, તમિલમાં, ગુજરાતીમાં, કન્નડામાં, તુલ્લુમાં, ઇંગ્લિશમાં, હિન્દીમાં, છત્તીસગઢીમાં, રાઠવી બરેલીમાં, આસામીઝમાં, મરાઠીમાં, પંજાબીમાં, નેપાલીમાં, કોંકણી, મલયાલમ, સિંધી, ભોજપુરી, બેંગાલી અને માલવાનીમાં. તેનો ફાયદો ઉઠાવો અને આખા ભારતમાં પરમેશ્વરની સુવાર્તાને ફેલાવો. ગોડ બ્લેસ યુ. O महान परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं। तू भला है, तू अद्भुत है, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। तू है कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका जहां कहीं भी आप हैं। ये समय प्रार्थना का है। अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसको मान सम्मान और धन्यवाद दे जिसके वो योग्य है। Robran se che le bonde libra la bahante le chiederà. Lima madombro lo cosira la asodira la cosa riga sempre lo shaha. Alingra la avanza, alingra zaman lo monsa indele proronde le chiesi para bahandara. Liva bazocro lo shai zekere bonde le chisidra la bahandara. Le makiza makere bodon le chisidra. Makiza le bola baron bolonde le chisidra. La de che te chiederò bolonde le chisidra. Mangolosha izage grege zakakolo tariqa zidara mal madi grege do bondar gazib la baha le bebe gous aligi zaha alege ze rege zage gege or izar mangolo bondar gazidara haringa de ge do bondar gazib la band lege derge dara band lega la derege lo bras ibraz bahale mangolon do bondar lege la band lege derge band landara libra la bakosh indelege derge dara band londele gizidra laba liba bazeko loza liba bazoko losha indelege liba bazoko losha indelege प्रभुंदरकवा। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। आप महान हैं, आप स्तुति के योग्य हैं परमेश्वर, आप सारी प्रशंसा और आदर सम्मान के योग्य हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। अब हम जाते हैं हमारे प्रार्थना के पहले बिंदु की ओर। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे हमारे इस उपजाऊ चर्च के ग्रोथ कैंपेन के कार्यों के प्रभावीपन के लिए। हालेलुया। और वचन लिया गया है प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय और 20वां वचन। यों प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। प्रार्थना करिए हमारे भाइयों के लिए कि वो इस अवसर का पूरा लाभ ले रहे हैं, सड़कों पर, शहरों पे, अपने काम के क्षेत्र में, अपने संपर्क के क्षेत्र में आत्माओं को जीतने के लिए और उन्हें चेला बनाने के लिए। और जैसे ही वो आत्माओं की इन महान फसल को हमारे चर्चिस में इकट्ठा कर रहे हैं, घोषणा करें कि हमारे सारे सेल वेन्यूज और चर्च वेन्यूज आत्माओं से भर गए हैं, उमड़ गए हैं। जैसे ही सुसमाचार की ये डॉक्ट्रिन हमारे कैचमेंट एरिया में सारे मनुष्य के बनाए हुए नियमों और सीमाओं के ऊपर जाके फैल जाता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। ब्रो सरल मांग दी ग्रोन तरीके सीखना लबा ले मामा दूक लहजे के दी मामा को लो जेर ले बोश आजाहाली आज केरगे दरो ब्रोन दले दी ब्रलमान दले के दर की तरफ दा मोजाम ले के दी ब्रलमान ले ब्रोन दले की ब्रलमान सकी आजाकी करे को दले के ब्रोन दले की ब्रलमा ले बो उदर गलबा ले ब्रांड की दी लो शान दी दर के तरफ दा ब्रोन दले की तरफ मामा maliga zabalaka arindo lons indele grede badikela ligra de beder mando londraba ibra la bahazika regendo lombro londele gezidara mando razaha zahara irele gondele gedibra lo bosha mima mandro loza ibra la bahaze rege rege do bosha and libra lo gondele gezidara muza bala gadara baha irele be grabaha zaha irele gebro loja azaha andra gada angra lagada grege delge darbadam londer gezibra मिगाजा ओ हा हमारे आत्मा जीतने के कैंपेन रिब्रोलो शहादराबा ओ राबाबाजे के रे बोशहा। हाँ परमेश्वर, आत्मा जीतने के कैंपेन में प्रोलिफिसिटी है प्रभु यीशु के नाम में, उपजाऊपन है प्रभु यीशु के नाम में। हम सड़कों पर, गलियों में परमेश्वर, हमारे शहर में, हमारे काम के क्षेत्र में, हमारे संपर्क के क्षेत्र में आत्माएं जीत रहे प्रभु यीशु के नाम में। हमारे भाई उत्साहित है परमेश्वर, इस अवसर का लाभ ले रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। ओ
ओ जाकाला मांदले के प्रलोभ सहा। आप परमेश्वर जैसी हम ये करते हैं, हमारे सेल वेन्यू, हमारे चर्च वेन्यू में परमेश्वर आत्माएं उमड़ रही है प्रभु यीशु के नाम में। रामा खांदले के दरमहा लेमोस आहा लेमेसा कालीबा लेगे ब्लोजे लेबो शांत लेगे ब्लोज लेगे सी दरबांदरबा ओ लगासी कलावहा। ओ परमेश्वर सुसमाचार मनुष्य के बनाए हुए सारी सीमाओं के ऊपर जाके फैल रहा है प्रभु यीशु के नाम में, हमारे शहरों में, हमारी गलियों में परमेश्वर, हमारे देश में। ओ हालेलुया रबाबा कोशे गेंदलाबा लीमामा दे रे मामा सोंतले के तरके दरमांगलमा लांद्रले के लांद्रलिगी जबहा सोंतला महांदले के दरा। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। इस उपजाऊ चर्च के वर्ष में परमेश्वर ये सुसमाचार हर गली में फैल रहा है परमेश्वर, हर जगह फैल रहा है, हर जगह आत्माएं जीती जा रही है परमेश्वर। ये आत्माएं परमेश्वर हमारे चर्चेस, हमारे सेल वेन्यूज में आ रही है प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, हम प्रार्थना करने वाले हैं पूरे विश्व भर में मसीह भाई बहनों के लिए। और वचन लिया गया है मत्ती का 24वां अध्याय और उसका 14वां वचन। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हम हमारी इस प्रार्थना के समय में जुझारू रूप से आत्मा की अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे विश्व भर में सारे मसीह भाइयों के लिए कि वो अपनी याजकीय सेवकाई को पूरा करने में प्रभावी है और मेल मिलाप की सेवकाई को जो उन्होंने प्रभु यीशु से पाई है। इसके अलावा घोषणा करिए शांति की और सत्यनिष्ठा की विश्व भर के देशों के ऊपर और विशेष रूप से उस देश के ऊपर जिसमें आप रहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। रिब्रो सालामान क्रोलोन दलेगे ब्रो शहा ले मामा दे रेगे जवाला का सोन दलेगे ब्रो शहादरा ला मोंद ला मांद लोम्ब्रो लो गोश आंद लेगे ब्रो सहान लेगे ला मामा मांदरा लबा ले मामांदो रेगे ले मामांदो लो गोजहा ले मामांदो लो सेक्रे मजाका ला मांदरा मा देगे रे ब्रो शी जाकरा लबांद लेगे रे ब्रो दलेगे ब्रो दलेगे लेब्रे दरग दरबदा लेब्रे दरग दरबदा लेब्रे दरग दरबदा मांद्रलोंदा 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 रेगे दरग दरबदा फलोंदा लेगे दीब्रलबा लेब्रे दरबदा मांगो zakara bahandle ge लोफींद ले ब्रोश इज रकास आजिके रमदोंग लोंदा लेगे दीदरा मांदलोंदा लेगे दरा मांदलोंदा लेगे दरा मांदलोंदा लेगे दरबदा आज रिंग दे आज रिंग दे ब्रे लेबांद लोंगलो सहांदले गे मांद्रला बादरे गिरी ब्रो zakala gasaha laga zakala hasaha lege darabha mando graleba mandombrala mahangrege mandralege darabadang pro sanglo she kransuko kansuro kansondra kanlege prondlege dibralaba madobrala bahandelege o zakaraha o zakarege brolondelege zibrala bahandelege azhe zaha zakala bahandelege delebo daraba o zabawandi rolo bosha o zabawalu zara gamandura azima mazira madongelondelege zidara o arabaha अरिंग देगे ब्रलोंदलगी ब्रलमहांदलगे दरगे दरबदा ओरीजा कलबहा सहा जरी ब्रलोंदलगे ब्रोशहा लिब्रलबहा सहा ओ रासा कलबहा सहा। ओ धन्यवाद परमेश्वर। ओ ये राज्य का यीशु समाचार परमेश्वर, हाँ परमेश्वर हर जगह सुनाया जा रहा है परमेश्वर। सारे मसीह उत्साहित है परमेश्वर सुसमाचार सुनाने के लिए। हम प्रार्थना करें सारे मसीह जागे हुए परमेश्वर, वो सोए हुए नहीं है परमेश्वर। इस अंत के समय में परमेश्वर सुसमाचार का प्रचार तेजी से हो रहा है प्रभु यीशु के नाम में। हम पूरे देश में परमेश्वर शांति की घोषणा करते हैं, हम परमेश्वर सत्यनिष्ठा की घोषणा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें शांति का राजा बनाया परमेश्वर। हम जहाँ कहीं भी जाएंगे परमेश्वर शांति की घोषणा करेंगे और हमारी शांति हमारे देश में बनी रहेगी प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर विश्व भर में सारे मसीह परमेश्वर अपनी राजकीय सेवकाई परमेश्वर अपनी याजक की सेवकाई को पूरी तरीके से पूरा कर पाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा तीसरा बिंदु है, आखिरी बिंदु, पहला तीमुथी उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन। वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। प्रार्थना करिए उन परिवारों के लिए, मित्रों के लिए, पड़ोसियों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वो उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं।
और वो सत्य के ज्ञान में आ रहे हैं। प्रार्थना करिए कि वो प्रभु यीशु को अपने स्वामी और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। चाहिए प्रार्थना करते हैं। प्रालो मो शांत लगे दरगदर महात लोग लबा माजे केरे मो शांत ले ब्रलबांद लगे दरो बोंद लगे दी ब्रलबहा सकिंदला लकीजा 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 मले लकीजा मले लकीजा मले लोगोंद ली ब्रलबांद ले ग्रे दरो बोलो शहादरा मेरोंद लगे ब्रलो शहाद रीत दे ब्रलो लगे सीदरा ओ जाका लगा ओ जाका लगा ओ जाका लगा दी ब्रलो से ब्रलो सीद लगे ब्रलो लगे सीदरा मेरोंदले बोंदले की ब्रलो शहाद रिंग दे ब्रलो लगे सीदरा मिंगा दा बहा मिंग्रा ला बहा जहा मिंग्रा ला बहा जेरा लेरा लेरे ले गोश आंदली की ब्रलो लगे सीदरा का तरह बता मोजा मामा के मदेर मदेर मदींग ले गोंद लगे सीदरा ली ग्राद लगे लगे दी सहा zigi zigi zeke grolo do grolo kocha li baba dondala ba li baba dombro londele gebrela ba li baba dola ba dola de bonderi gras dege gege grolo londele gedra ba man zokolo bosa man zokolo bondele gibrolo londele gibrolo londele gedra gedra ba man zege lege di bondala ligi di bondala ligi di bondala ha man zege manzrege laha manzegre lege raha ligzo ligza लगा गलहा अंदर लगे। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर उन सारे परिवारों के लिए परमेश्वर, दोस्तों के लिए, पड़ोसियों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, सुसमाचार आज ही उन तक पहुंच रहा है प्रभु यीशु के नाम। आज राज्य का सुसमाचार उन्हें सुनाया जाएगा परमेश्वर। उनके हृदय खुले हुए हैं और प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी उद्धार करता बन रहा है प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 19 फरवरी 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है जब आप यीशु के नाम में जीते हैं। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है कुलुस्सी अध्याय 3 वचन 17 से, जो कहता है वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम में करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। यीशु का नाम कभी असफल नहीं होता। यही कारण है कि बाइबल कहती है कि हमें सारी वस्तुएं उसके नाम में अवश्य ही करनी चाहिए। इसका क्या अर्थ है? उदाहरण के लिए, इसका अर्थ यह नहीं कि जब आप खाना चाहते हैं तब आप कहते हैं मैं इस भोजन को खाता हूँ यीशु के नाम में, या जो कुछ आप करना चाहते हैं आप कहते हैं मैं इसे करता हूँ यीशु के नाम में। नहीं, यह हर समय की घोषणा में नहीं है। हालेलुया। इसके बजाय इसका अर्थ है कि आप सारी स्थितियों में यीशु के नाम में अपना जीवन जी रहे हैं, इस चेतना के साथ कि आप उसके लिए उसमें और सारी परिस्थितियों में उसके प्रतिनिधि के रूप में जीते हैं। हालेलुया। जब आप उसके नाम में जीते हैं तब आप बीमारी, रोग, दुर्बलताओं के ऊपर प्रबलता में जिएंगे। उसका नाम एक स्थान है, संपूर्ण विजय और सुरक्षा का एक स्थान। हालेलुया। यही कारण है कि नीति वचन अध्याय 18 वचन 10 में सुलेमान ने कहा यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, सत्यनिष्ठ उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। यह पुराने नियम में था। हालेलुया। आज हम उसके नाम में भागते नहीं हैं, हम उसके नाम में जीते हैं। उसका नाम हम पर लिखा गया है। जब आप उसके नाम में जीते हैं तब आपको कोई डर नहीं है। हालेलुया। जब आप उसके नाम में जीते हैं तब आप परिस्थितियों, बुराई, सड़ाहट, अभाव, भ्रष्टता और इस विश्व के खतरों के ऊपर जीते हैं। पिता की महिमा के लिए आप खत्म न होने वाली शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता और महानता में जीते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय घोषणा का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ही घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मैं विजयी रूप से परिस्थितियों, बुराई, सड़ाहट, अभाव, भ्रष्टता और इस विश्व के खतरों के ऊपर जीता हूँ, क्योंकि मैं यीशु के नाम में जीता हूँ।
पिता की महिमा के लिए मैं निरंतर शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता और महानता में जीता हूँ। धन्य है परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं कुलुस्से अध्याय 3 वचन 17, लूका अध्याय 10 वचन 19 और यूहन्ना अध्याय 14 वचन 13 से लेकर 14। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 4 वचन 1 से लेकर 20 और लेव्य व्यवस्था अध्याय 15। हालेलुया। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 15 वचन 29 से लेकर 39 और उत्पत्ति अध्याय 50। ये समय गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इस बहन का नाम शीतल जायसवाल है। ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और इनकी गवाही है कि दुष्ट आत्मा से पूरे 1 साल से परेशान थी। ये अपने घर पे कोई भी काम करती थी, कहीं भी काम करती थी तो ये बेहोश हो जाया करते थे। 1-2 घंटे 3 घंटे बेहोश हो जाया करती थी। फिर उन्होंने हमारे क्राइस्ट से चर्च में आया। फिर इन्होंने चर्च किया, यूथ और टीनेजर मीटिंग को अटेंड किया और संडे सर्विस को देखा और जो हमारे लीडर ट्रेनिंग चल रही है उसको इन्होंने 4 क्लास देखा। अभी ये बता रहे हैं कि मैं 4-5 दिन हो गए, ये अभी बेहोश नहीं होती हैं, पूरी तरह से चंगी हैं और ये बहुत खुश है, बहुत उत्साहित है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और धन्यवाद करती हैं पास्टर आइजैक अग्रवाल सर का। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। तू पवित्र है परमेश्वर, तू महान है। हम तुझको सारी महिमा देते हैं क्योंकि तू ही उसके योग्य है। तू पवित्र, 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 तू पवित्र। तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा। तुझको आदर देते हैं परमेश्वर, सारा सम्मान से तेरा। हाँ। तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर। तू ही योग्य है, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य,
योग्य, तू योग्य है, सारी स्तुति, तू है योग्य, सारे सम्मान, तू हमारे हाथों को उठाने के योग्य है परमेश्वर। तू है योग्य, तू है योग्य, तुझको महिमा, महिमा, अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा तुझको दीजिए। महिमा, जहाँ कहीं आप है उसकी आराधना कीजिए, तुझको उसको महिमा दीजिए। महिमा, पृथ्वी उसकी आराधना करती है। तुझको महिमा, महिमा, तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, हाँ तू है, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तुझको महिमा, तुझको महिमा, महिमा, अपने पूरे दिल से गाइए, तुझको महिमा, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, सारी महिमा उसकी है। तुझको महिमा, महिमा, तुझको महिमा, महिमा, सारा आदर प्रभु तुझे देते हैं। सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति के तू ही योग्य है। महिमा, तुझको महिमा, महिमा, तू योग्य है, सारे आदर, सारे सम्मान, सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर। Uraha creendra stretra तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं, तो धन्यवाद परमेश्वर। પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. અમે આભાર માની છે પ્રભુ તમારી ભલાઈ માટે, તમારી કરુણા માટે, તમારા પ્રેમ માટે, તમારા અનુગ્રહ માટે. તમે શાંતિના પરમેશ્વર છો. તમે હંમેશા અમને આશીષ આપવું ને અમારું ભલાઈ કરવું વિચારો છો. આખા વિશ્વના તમે માલિક છો. આ વિશ્વના દરેક દેશ તમારા છે પ્રભુ. તમે સૌથી મહાન છો, તમે સૌથી ઊંચા છો, એકમાત્ર બુદ્ધિમાન પરમેશ્વર છો, મહિમાના પિતા છો, સત્યનિષ્ઠ પરમેશ્વર, પવિત્ર પરમેશ્વર. ધન્યવાદ પ્રભુ. અમારા હૃદયો આભારથી ભરેલા છે હંમેશા કે તમે અમારી અંદર રહો છો. ધન્યવાદ અમને તમારું રહેવાનું સ્થાન બનાવવા માટે. ધન્યવાદ અમને એક પવિત્ર સ્થાન બનાવવા માટે. ધન્યવાદ માની છે પ્રભુ. આભાર જે સમય જે તમને અમે આપ્યો છે. અમે કહે છે અમારી પાસે સાંભળવાવાળા કાન, સમજવાળું હૃદય અને એક જીભ જે હંમેશા સત્ય બોલે છે. અને આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો. હાલેલુયા. જોરથી બોલી શકો છો મહિમા, અને સ્માઇલ આપી શકો છો જેથી મને ખ્યાલ આવે કે તમે ખુશ છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પરમેશ્વરની સાથે જ્યારે તમે ચાલો છો તો ઘણું જરૂરી છે કે તમને ખ્યાલ હોય કે પરમેશ્વર કેવી રીતે કામ કરે છે. કેમ કે તમને નથી ખબર કે પરમેશ્વર કેવી રીતે કામ કરે છે તો તમે તમારા જીવનમાં પરમેશ્વરની સામર્થ્યને રોકી દેશો. પરમેશ્વર અરબો વર્ષથી છે
એની એક કામ કરવાની રીત છે, તે બદલવાનો નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બુદ્ધિમાની એમાં છે કે આપણે પરમેશ્વરના કામ કરવાની રીતને સમજી લઈએ. નહીં તો જીવનભર તમારી પાસે પ્રશ્નો હશે, આવું કેમ થયું, તેવું કેમ થયું, આવું ક્યારે થશે ને તેવું ક્યારે થશે. અને એ બધા પાછળ કેવળ એક જ વસ્તુ હશે કે તમે કદાચ કદી પણ પરમેશ્વરના કામ કરવાની રીતને જાણવાનો પ્રયત્ન ન કર્યો. તમે ઈચ્છતા હતા કે પ્રભુ તમારી અનુસાર ચાલે, નહીં કે તમે પ્રભુના અનુસાર ચાલો. અને સત્ય એ છે કે અહીંયા આપણે નહીં કે પરમેશ્વર આપણી માટે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જેટલું જલ્દી તમે આ વસ્તુ સમજી લેશો એટલા જલ્દી તમે આ ધર્મની માનસિકતામાંથી નીકળી આવશો. કેમ કે ધર્મ એ શીખવે છે કે પ્રભુ આપણી માટે છે. પ્રભુ આપણી માટે નથી, આપણે પ્રભુ માટે છીએ. પ્રભુએ આપણને બનાવ્યા તેની માટે, નહીં કે આપણે પ્રભુને બનાવ્યા આપણી માટે. જે તમે બનાવો છો એ તમારી માટે છે, જેણે તમને બનાવ્યા છે એ તમારી માટે નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો તમે રોટલી બનાવી તો તમે રોટલી માટે છો કે રોટલી તમારી માટે? પૂછી રહ્યો છું ફરીથી કે જો તમે રોટલી બનાવી તો રોટલી તમારી માટે છે કે તમે રોટલી માટે છો? રોટલી તમારી માટે છે. એમ આઈ રાઈટ? હું પૂછી રહ્યો છું કે રોટલી બનાવી તો કોણ કોની માટે છે? રોટલી આપણી માટે છે કે આપણે રોટલી માટે છીએ? તો આપણે કોને બનાવી? તે રીતે પરમેશ્વર માટે આપણે છીએ, નહીં કે પરમેશ્વર આપણી માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ એવી રીતે છે કે જાણે કોઈના શરીરમાં દર્દ હતું અને ડોક્ટરની પાસે જાય અને ડોક્ટર કહે કે આ લો ગોળી, અને તમે ઘરે આવ્યા, ગોળીને પીસી નાખી, તેનું પેસ્ટ બનાવ્યું અને હાથ પર લગાવી દીધું, તો એ ગોળી કામ કરશે? કેમ કે ગોળીને ક્યાં જવાનું હતું? અંદર. આ એની કામ કરવાની રીત છે. એવી જ રીતે પરમેશ્વરનું એક કામ કરવાની રીત છે. અને બુદ્ધિમાની એમાં છે જે મેં તમને કહ્યું કે જેટલા જલ્દી આપણે પરમેશ્વરની કામ કરવાની રીતને શીખી લઈશું એટલા જલ્દી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. યાદ છે તમને 2 અઠવાડિયા પહેલા આપણે વાત કરવાનું શરૂ કર્યું હતું ખ્રિસ્તીપણાના 3 ડાયનેમિક્સ. તો ત્યાં આપણે વાત કરવાનું શરૂ કર્યું હતું કે ખ્રિસ્તીપણાના 3 ડાયનેમિક્સ છે, જેમાં પહેલું છે ખ્રિસ્તીપણાની યાત્રા, બીજું છે ખ્રિસ્તીપણાના કામ, અને ત્રીજું છે ખ્રિસ્તીપણાની લડાઈ. તો અમે તમને 3 વસ્તુઓ બતાવી. બોલો, ખ્રિસ્તીપણાની યાત્રા, ખ્રિસ્તીપણાના કામ અને ખ્રિસ્તીપણાની લડાઈ. પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે આપણે લડાઈ લડતા શીખીએ. આ પરમેશ્વરને કામ કરવાની રીત છે, પરંતુ લોકોને આનું ઓપોઝિટ ખબર છે. વર્ષોથી તેમને શીખવામાં આવ્યું છે કે પ્રભુ તમારી લડાઈ લડશે, પ્રભુ તમારી લડાઈ લડશે, પ્રભુ તમારી લડાઈ લડશે. મેં કહ્યું આ તમને ખોટું ખબર છે, ખોટું ખબર છે. પરમેશ્વર લડાઈ લડે છે, પણ કેવી રીતે લડે છે? પ્રભુ જો આજે લડાઈ લડે છે તો એ આપણા દ્વારા લડે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો હું ને તમે નથી લડી રહ્યા તો પ્રભુ પણ નથી લડી રહ્યા. કેમ કે પ્રભુ કોની અંદર રહે છે? મારી અને તમારી અંદર. કેટલાને મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? આજે પ્રભુ સાજો કેવી રીતે કરે છે? તો સ્વર્ગમાંથી તેનો હાથ આવે છે અને કોઈની ઉપર બેસી જાય છે. એ હું ને તમે છે જે લોકોની ઉપર હાથ રાખીએ છીએ ને કોઈ વ્યક્તિ સાજો થઈ જાય છે. તો એ જ રીતે જેવી રીતે પ્રભુ આપણા દ્વારા સાજાપણું કરે છે, પ્રભુ લડે પણ કોના દ્વારા છે? આપણા દ્વારા. અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ. ખ્રિસ્તીપણામાં એક લડાઈ છે જે દરેક ખ્રિસ્તીએ લડવાની છે. એવું ન વિચારો કે તમે બેસી રહેશો હાથ પર હાથ રાખીને અને વસ્તુઓ બદલાઈ જશે. નહીં બદલાય. વસ્તુ આ રીતે બદલતી નથી. વસ્તુઓને બદલવા માટે લડવું પડે છે. કદી તમે પોતાને જુઓ, જે બદલાવ તમે લાવવા માંગતા હતા એ બદલાવ લાવવા માટે તમને કેટલો સમય લાગી ગયો? કેટલા લોકો છે જે રાતે સૂતા પહેલા કે છે સવારે 6 વાગે ઉઠીશ, પણ 9 વાગે જ ઉઠે છે. તેઓ પોતાની લડાઈ લડી રહ્યા છે. તો તમે કહો પ્રભુ મને ઉઠાવશે, હું કહું ભલું થાય તમારું. હાલેલુયા. કોઈ પ્રભુ ઉઠાવવા આવવાનું નથી. એ તમે છો જેને પથારીમાંથી ઉઠવું પડશે. So there is a fight. There is a fight in Christianity. ખ્રિસ્તીપણામાં એક લડાઈ છે. પડોશીને કહો ખ્રિસ્તીપણામાં એક લડાઈ છે જે પ્રભુને નહીં આપણે લડવાની છે.
ફરીથી બોલું, મને ખ્યાલ છે આ વર્ષોથી આ નાખવામાં આવ્યું છે. હું 50 વાર બોલાવું તો પણ ખબર નહીં કેટલું નીકળશે, કે આ ઘણા વર્ષોથી ઘૂસેલું છે દિમાગમાં. પ્રભુ લડશે, બસ બેસો. પ્રભુ લડશે, બસ બેસો. પ્રભુ લડશે, બસ બેસો. પણ પ્રશ્ન એ છે કે પ્રભુ કેવી રીતે લડશે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હા 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 હા. હસી શકો છો. હા 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 હા. બોલો ખ્રિસ્તીપણાની લડાઈ, અને દરેક જણને લડવાની છે. કેમ કે એક લડાઈ છે. આપણે પાછલી વખતે જોયું હતું કે પરમેશ્વર રાજ્યમાં બળવો થાય છે, અને જે શક્તિશાળી હોય છે તે તેને છીનવી લે છે. તમને એ જ મળશે જે તમે છીનવી શકો છો. જે તમે છીનવી શકતા નથી એ તમારી પાસે હશે પણ નહીં. જે તમારું છે એ તમને કોઈ પણ આપવાનું નથી. પ્લેટમાં લાવીને યુ ગોટ ટુ ફાઇટ. કેમ કે એ વસ્તુઓ પર શૈતાને આદમ દ્વારા કબજો જમાવેલો છે. હવે તમારી પાસે નવો અધિકાર આવી ગયો છે. ઈસુએ કહ્યું કે આખી દુનિયા તમારી છે, પણ જે વર્ષોથી બેઠો હતો તે એમ જ નીકળવાનો નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમને ખ્યાલ છે ને, ઘરમાં એક ભાડુઆત હોય, 60 વર્ષથી રહી રહ્યો છે. તમે કહો ભાઈ નીકળી જાઓ, એ કહેશે અહીંયા આવો. તમારા જ ઘરમાંથી નીકળવા માટે તમારે નિયમ લાવવો પડશે. ખબર નહીં શું કરવું પડે, ત્યારે જેને ત્યાંથી નીકળશે. શૈતાન પણ એટલો બેશરમ છે. તમને એવું લાગે છે કે જે તમારું છે, તમે જશો તમને કહેશે ઓ આવી ગયા, આ લો. નહીં, એવું નથી થવાનું. યુ ગોટ ટુ ફાઇટ. આપણે જોયું કે વાચાની ભૂમિમાં પણ તેમને લડાઈ લડવી પડી. પરમેશ્વર તમને કહ્યું કે હું તમને વાચાની ભૂમિ આપીશ, એ દેશ કે જે દેશ મધ અને દૂધથી ભરેલો છે. મધ અને દૂધની ત્યાં નદીઓ વહે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પણ તમને ખ્યાલ છે કે તમે તમારી બાઇબલ ઉઠાવીને વાંચી કે યહોશુઆએ આ પ્રોમિસ લેન્ડમાં કેટલી લડાઈઓ લડવી પડી. જઈને વાંચો તમારું બાઇબલ. યહોશુઆને આ પ્રોમિસ લેન્ડમાં વાચાની ભૂમિમાં જઈને તે લડાઈઓ, એ વસ્તુ જે પરમેશ્વર તેમને આપી દીધી હતી તે વસ્તુ માટે તે લડાઈઓ જઈને વાંચો. યહોશુઆની તે લડાઈઓ. જોશુઆ fought 13 battles in the promised land. આ ભૂમિ જે પરમેશ્વરે તેમને આપી હતી, કનાનનો દેશ, he had to fight. he had to fight. જો એ ન લડ્યો હોત તો કઈ થવાનું નહોતું. ચલો વાંચીએ છીએ યહોશુઆનો 1લો અધ્યાય, 1લા વચનથી. હવે યહોવાના સેવક મૂસાના મરણ પછી એમ થયું કે નૂનના દીકરા યહોશુઆને, એટલે મૂસાના સહાયકારીને, યહોવાએ કહ્યું, તારો સેવક મૂસા મરી ગયો છે, માટે હવે તું તારા સર્વલોક ઉઠો ને જે દેશ હું તેઓને, એટલે ઇસ્રાયેલ પુત્રોને આપું છું, તેમાં આ યર્દન ઉતરીને જાઓ. એટલે કે આ એ દેશ હતો જે પરમેશ્વરે તેમને આપી દીધો હતો. પરમેશ્વર તમને કોઈ વસ્તુ આપે છે એ પૂરતી નથી. જે તેણે તમને આપ્યું છે તેને પણ પોતાનું બનાવવા માટે તમારે લડવું પડશે. કેવળ પરમેશ્વરે આપી દીધું છે એ પૂરતું નથી. લખ્યું છે ત્યાં આગળ કે મારો સેવક મૂસા મરી ગયો છે, માટે હવે તું તથા તારા સર્વલોક ઉઠો અને જે દેશ હું તેઓને, એટલે ઇસ્રાયેલ પુત્રોને આપું છું, તેમાં આ યર્દન ઉતરીને જાઓ. પરમેશ્વર આપી ચૂક્યો હતો. પરમેશ્વર આ દેશ તેમને આપી ચૂક્યો હતો. નેક્સ્ટ. મેં મૂસાને કહ્યું તેમ જે ઠેકાણું તમારા પગ નીચે આવશે તે દરેક મેં તમને આપ્યું છે. આપી દીધું હતું. તેમાં કોઈ પણ શંકા નહોતી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તેને કહ્યું કે હું તમને આપું છું. અરણ્ય તથા આ લેબનોનથી તે મોટી નદી, એટલે ફ્રાત નદી સુધી, હિત્તીઓનો આખો દેશ, અને આથમની દિશાએ મોટા સમુદ્ર સુધી તમારી સરહદ થશે. આખા આયુષ્યના સર્વ દિવસભર તારી આગળ કોઈ માણસ ટકી શકશે નહીં. જેમ મૂસાની સાથે હું રહ્યો હતો તેમ તારી સાથે પણ હું રહીશ. હું તને નેક્સ્ટ. બળવાન તથા હિંમતવાન થા, કેમ કે આ લોકોને જે દેશ આપવાને મેં તેઓના પૂર્વજોની આગળ સમ ખાધા હતા તેનું વતન તું તેઓને પ્રાપ્ત કરાવશે. આ વસ્તુ પ્રભુ તમને આપી ચૂક્યો હતો. વિચાર કરો કેટલી મોટી વસ્તુ. મેં તમને આપી દીધું છે, હું તમને છોડીશ નહીં, હું તને તજીશ નહીં. આટલી બધી વસ્તુઓ પ્રભુએ તેમને કહી. 7મું વચન. પણ મારા સેવક મૂસાએ જે સર્વ નિયમો તને ફરમાવ્યા તે પ્રમાણે સાંભળીને કરવા સારું બળવાન તથા બહુ હિંમતવાન થા. બી thou strong and courageous. તું ઘણો બળવાન થઈ જશે. શું થઈ જા? બી સ્ટ્રોંગ એન્ડ thou very courageous. હિંમતવાન થઈ જા. કેમ હિંમતવાન થઈ જા? લડવા માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. કેમ સાહસી થઈ જા? લડવા માટે. પણ થેન્ક ગોડ આપણે પણ લડાઈ લડીને આવ્યા છે. 2 વર્ષથી નથી લડ્યા. પાસ્ટર 2 વર્ષ પહેલા કહ્યું હતું 2019માં કે આ વેક્સિનેશન સફળ નહીં થાય.
આજે આ વેક્સિનેશન અસફળ થઈ ગયું, હાલેલુયા. નથી થયું, હવે ટ્રેનમાં તમારે વેક્સિનેશન સર્ટિફિકેટ દેખાવાની જરૂર નથી. આ પેરેગ્રાફના અનુસાર તમને કોઈ કહે કે તમે વેક્સિન લીધી, તમે તેની પર કેસ કરી શકો છો. જો તમને કોઈ કહે કે તમે માસ્ક પહેરો, તમે તેને કોર્ટમાં લઈ જઈ શકો છો. પાસું આખું પલટાઈ ગયું છે. કોણ આ પાસાને પલટી રહ્યું હતું? આપણે હતા જે બોલી રહ્યા હતા. આખા દુનિયામાં પાસે ક્રિસ્તની એકલી આવાજ હતી જે બોલી રહી હતી. લોકો કહી રહ્યા હતા ચર્ચ વાળા પાગલ થઈ ગયા છે, ચર્ચ વાળાનું દિમાગ ફરી ગયું છે, આ ક્રાઇસ્ટ એમ્બેસી વાળા દિમાગમાં ખબર નહીં શું ઘૂસી ગયું છે. અમારા દિમાગમાં ઘૂસી રહ્યું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અમને લડતા આવડે છે. શું આવડે છે? અમને લડતા આવડે છે. અમને લડતા શીખવામાં આવ્યું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને આપણે શું કર્યું? આપણી લડાઈ લડી. આજે તમે જોઈ રહ્યા છે દેશમાં, એ બધી આપણી પ્રાર્થનાઓ. આપણે છતાં જ તેની વિરોધમાં હતા. બીજું કોણ હતું તેના વિરોધમાં? ક્રિશ્ચિયન તો વચન મોકલતા હતા દરરોજ. ક્યાં મૂસાના દિવસોમાં તેમણે કહ્યું હતું ઘરની અંદર બેસો, તો અમે પણ ઘરમાં બેઠા છે. આ ખ્રિસ્તીઓ હતા દેશના, જેઓ માસ્ક લગાવીને ફરી રહ્યા હતા. માસ્ટર પર કહી રહ્યા હતા વેક્સિન લઈ લો, વેક્સિન લઈ લો, અને વેક્સિન ના લો તો નકલી સર્ટિફિકેટ બનાવી લો. આ પાસ્ટર્સ હતા આ દેશના, અજ્ઞાનતાથી ભરેલા, અને આપણી વિરુદ્ધ કમ્પ્લેન કરી રહ્યા હતા, અને આપણે ઊભા રહ્યા હતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે આપણને ખબર છે કે લડવું પડે છે. હાલેલુયા. જે પરમેશ્વરે કહ્યું છે તેના પછી આપણો એક રોલ છે. પરમેશ્વર આ રીતે જ કામ કરે છે, પણ લોકોને આ શીખવામાં આવ્યું નથી. બસ પરમેશ્વર કહ્યું બેસી જાઓ, મેં કહ્યું પરમેશ્વર કહ્યું બેસી જાઓ. વિચાર કરીને જો, કોનું એક્ઝામ્પલ લઉં હું? અચ્છા, આદિત્ય સ્માર્ટ છોકરો છે, આવી અહીંયા. હવે આદિત્ય અહીંયા છે અમારી પાસે, બરાબર? હવે આદિત્ય છે, તેને કોઈ કહે કે સામેવાળી બિલ્ડિંગ મેં તને આપી દીધી, સામેવાળી બિલ્ડિંગ માટે, તો આદિત્ય શું કરશે? બેસી જશે કે જશે બિલ્ડિંગ લેવા? જશે. તો પરમેશ્વર કહ્યું કે બધું તમારું છે, તમે બેસી નથી શકતા, તમારે જવું પડશે, તમારે લડવું પડશે. થેન્ક યુ. તો ન વિચારો કે તમે લડશો નહીં અને બધું બદલાઈ જશે. એવું થવાનું નથી. You got to fight. Praise the Lord. Next. કે નિયમ સતત તારા મોંમાંથી જાય નહીં, પણ દિવસે તર રાત્રે તેનું મનન કર, કે તેમાં જે બધું લખેલું છે તે તું કાળજીપૂર્વક પાડે, કારણ ત્યારે જ તારો માર્ગ આબાદ થશે અને ત્યારે જ તું ફતેહ ફાવશે. 9મું વચન. Have not I commanded that? શું મેં તને આજ્ઞા નથી આપી? બળવાન તથા હિંમતવાન થા. Praise the Lord. તેને કહ્યું બળવાન થઈ જા. કેમ? કેમ કે તેને ખબર હતી કે યહોશુઆને તે લડાઈઓ લડવાની છે. એ દેશને પામવા માટે તેમને લડાઈઓ લડવી પડી. જે દેશ માટે પરમેશ્વરની વાચા આપણે વાંચી કે આ તમારું છે, તે તમારું છે, પેલું તમારું છે, એટલા માટે તમારું, એટલા માટે તમારું, તેને પામવા માટે તેમણે તે લડાઈઓ લડવી પડી. આ પરમેશ્વરની કામ કરવાની રીત છે. આ પરમેશ્વરની કામ કરવાની રીત છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તમારે તમારી સમૃદ્ધિ માટે લડાઈ લડવી પડશે. સમૃદ્ધિની લડાઈ શું? જ્યારે તમારી પાસે પૈસા આવે છે અને તમારી પાસે ખર્ચા વધુ છે અને તમે કહેશો હું દશાંશ નહીં આપ, આ લડાઈ છે જે તમારે લડવી પડશે. કે હું દશાંશ આપીને રહીશ, નહીં તો જે પૈસા તમારા પાસે પૈસા નહીં આવે. તમારે લડાઈ લડવી પડશે કે પ્રથમ ફળ આપવાનું છે તો આપવાનું છે, નહીં તો જે તમારું છે તમારી પાસે નહીં આવે. આ એક લડાઈ છે ખર્ચા સાથે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એક ઘરના ખર્ચા સાથે શું છે? લડાઈ, જેને આપણે કહીએ છીએ વિશ્વાસની સારી લડાઈ. તમારે વચન પર ભરોસો કરવો પડશે. બાઇબલ કહે છે કે સિંહ ભૂખો રહી શકે છે, પરંતુ જે પરમેશ્વરના વચન પર વિશ્વાસ કરે છે તે ભૂખ્યો નહીં રહે. તમારે શું કરવું પડશે? લડાઈ, કે આ વચન કામ કરે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પરમેશ્વરને સમજાવવાનો પ્રયત્ન ન કરો. પરમેશ્વર સમજી લેશે કે અમે નથી આપી શકતા. પરમેશ્વર નહીં સમજે, તે બદલાવાનું નથી. તે અરબો વર્ષોથી એવો જ છે. શું છે? તમારી ઉંમર ખબર નહીં 30, 40, 50 થી વધારે નથી. તો 30, 40, 50 વર્ષનો વ્યક્તિ ના કહે કે એ વ્યક્તિ બદલાઈ જાય જે અરબો વર્ષથી. બાઇબલ આપણને કહે છે કે તું હંમેશા એક સમાન છે. પરમેશ્વર બદલવાનો નથી, તેના નિયમ પણ બદલવાનો નથી. આપણે બદલવાનું છે અને તેની રીત આપણે શીખવાની છે. You got to fight. You got to fight. You got to fight. Praise the Lord. ચલો નેહેમિયા 4થો અધ્યાય 14મા વચનથી. નેહેમિયા 4થો અધ્યાય 14મું વચન. તમારી બાઇબલમાં પણ ખોલી લો. આ મારી છે, પોતાની લઈને આવ્યો છો. That's nice.
નેહેમિયા 4થો અધ્યાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમને આ વાર્તા ખબર છે કે ત્યાં પરમેશ્વરે શું કર્યું? તેમને કહ્યું, તે નેહેમિયાને કહ્યું કે જા અને જેને યરૂશલેમની તૂટેલી દીવારો બનાવો. અને નેહેમિયાએ રાજાની પરમિશન પણ લીધી. વિચાર કરો, રાજાથી પરમિશન લીધી હતી. કોનાથી લીધી હતી? તેની પાસે લખેલો લેટર હતો રાજાથી. વાંચો આખી વાર્તાને નેહેમિયાના પુસ્તકમાંથી. નેહેમિયા પાસે શું હતું? લેટર રાજા તરફથી કે તું જા અને એ દિવાલ બનાવો. રાજાએ લેટર લખીને આપ્યો હતો. રાજાએ લેટર લખીને આપ્યો હતો કે આવું ન થવું જોઈએ. પણ શું થયું? તમે આખી વાર્તા વાંચશો તમને ખ્યાલ આવશે કે આજુબાજુના લોકોએ રાજાની આજ્ઞા ન માની. આજુબાજુના લોકોએ રાજાની આજ્ઞા ન માનીને તેમને હેરાન કર્યા, તેમને કામ ન કરવા દીધા જ્યારે રાજા તરફથી આજ્ઞા આપવામાં આવી હતી. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો કેવળ સુપ્રીમ કોર્ટે કહી દીધું કે વેક્સિનેશન કોઈ નથી માંગી શકતું, માસ્ક કોઈ નથી માંગી શકતું. એવું ન વિચારો કે લોકો માંગવા વાળા નથી. તમારે તો પણ શું કરવું પડશે? લડાઈ લડવી પડશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તમારે શું કરવું પડશે? લડાઈ. ઓર્ડર પૂરતો નથી. સાંભળી રહ્યા છો તમે? ઓર્ડર પૂરતો નથી. યુ ગોટ ટુ ફાઇટ. યુ ગોટ ટુ ફાઇટ. તેમને ભયભીત થયેલા જોઈને મેં અમીરોને, અમલદારોને તથા બાકીના લોકોને કહ્યું કે તમારે તેઓથી બીવું નહીં. કોનાથી નહીં બીવાનું? જેઓ રાજાની આજ્ઞા હોવા છતાં પણ તેમને તેમનું કામ કરવા દેવા નહોતા માંગતા. મોટા ને ભયાવહ યહોવાનું સ્મરણ કરો અને ઘરે જઈને ઊંઘી જાઓ. પ્રભુ તમારે માટે યુદ્ધ કરશે. એવું જ લખ્યું છે ત્યાં. શું આવું લખ્યું છે? મોટા ને ભયાવહ યહોવાનું સ્મરણ કરો અને ચાદર ઓઢીને સૂઈ જાઓ. લખ્યું છે આવું? શું લખ્યું છે ત્યાં આગળ? કે મોટા ને ભયાવહ યહોવાનું સ્મરણ કરો અને તમારા ભાઈઓ, પુત્રો, પુત્રીઓ, સ્ત્રીઓ તથા તમારા ઘરોને સારું લડો. પડોશીને કહો યુદ્ધ કરો, યુદ્ધ કરો. તેને શું કહ્યું? પરમેશ્વરનું સ્મરણ કરીને ઊંઘી જાઓ કે લડો? યુદ્ધ કરવાનું. યુ ગોટ ટુ ફાઇટ. યુ ગોટ ટુ ફાઇટ. યુ ગોટ ટુ ફાઇટ ફોર યોર રાઇટ્સ. તમારે લડવું પડશે. તમારે તમારું મોં ખોલવું પડશે. કેવળ કેમ કે કઈ વસ્તુ સત્ય છે એનો અર્થ એવો નહીં કે બધા લોકો તેને સત્ય માની લેશે. કેટલાક લોકો છે જે સત્યને માનવાનો ઇનકાર કરી દેશે અને તમને જૂઠું માનવા માટે વિવશ કરશે. જેમ મેં કહ્યું કે તમારે લડાઈ લડવી પડશે. તમારે તમારી ઊંઘ સાથે લડાઈ લડવી પડશે. તમે નથી કહી શકતા કે પાસ્ટર જ્યારે હું પ્રાર્થના કરું છું ઊંઘી જાઉં છું. લડાઈ લડો, જાગો અને શું કરો? પ્રાર્થના કરો. યુ ગોટ ટુ ફાઇટ. દરેક આત્મા માટે લડાઈ લડો. જે આત્માઓને તમે બોલાવો છો અને તેઓ ના પાડી રહ્યા છે આવવા માટે, તમે શું કરી રહ્યા છે? તેમની માટે પ્રાર્થનામાં યુદ્ધ કરી રહ્યા છો, મધ્યસ્થતા કરી રહ્યા છો ત્યાં સુધી જ્યાં સુધી તમે તે આત્માને ખેંચીને ચર્ચમાં ન લઈ આવો. ચર્ચમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જેમને તમે ચર્ચમાં નથી જોઈ રહ્યા, શું તેમની માટે તમે લડો છો? યુ ગોટ ટુ ફાઇટ ફોર ધેમ. ફાઇટ ફોર ધેમ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? યુ ગોટ ટુ ફાઇટ ફોર ઈચ સોલ. હાલેલુયા. તો તેણે શું કહ્યું? કે તેમનાથી ન ડરો, કે તેનાથી ભયભીત ન થાઓ, પણ મોટા અને ભયાવહ યહોવાનું સ્મરણ કરો અને તમારા ભાઈઓ, પુત્રો, પુત્રીઓ, સ્ત્રીઓ તથા તમારા ઘરોને સારું લડો. આપણે આપણી માટે નથી લડી રહ્યા. જો આપણે નહીં લડીએ તો આપણા બાળકોને તેઓ માસ્ક પહેરાવીને તેઓ બાળકોને વેક્સિન આપી દેશે. આપણા બાળકો મરી જશે અને જેમણે વેક્સિન લીધી એમની હાલત એમ પણ ખરાબ થવાની શરૂ થઈ ગઈ છે. તો જો હું ને તમે નહીં લડીએ તો કોઈ બોલવાવાળું નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હાલેલુયા. તો નેહેમિયા 4:14. ચલો આગળ વધીએ. આગળ વાંચતા રહીએ. જ્યારે આપણા શત્રુઓએ સાંભળ્યું કે અમને તેઓના ઈરાદાની ખબર પડી છે, દેવે તેઓની મસલત રદ કરી છે, ત્યારે અમે સર્વ કોર્ટ પર પોતપોતાના કામ પર પાછા ગયા. તો જ્યારે તેમને ખબર પડી ગઈ કે સામેવાળાને ખબર પડી ગઈ છે ત્યારે તેઓ પોતાના કામ પર પાછા આવી ગયા. કે હું તમને બતાવવા માંગુ છું બુદ્ધિમાન વસ્તુ. તે વખતથી ધ્યાન રાખો, તે વખતથી મારા અડધા ચાકરો કામે લાગતા ને બીજા અડધા યહૂદિયાના સર્વ લોકોના રક્ષણ માટે ભાલા, ઢાલો, ધનુષો તથા કવચો ધારણ કરે. અડધા કામ કરી રહ્યા હતા, અડધા લડી રહ્યા હતા. આજે આપણે લડાઈ ધનુષ અને ભાલાથી નથી લડી રહ્યા, પણ આજે આપણે લડાઈ કેવી રીતે લડી રહ્યા? પ્રાર્થનાઓથી અને ભવિષ્યવાણીઓથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તમે નથી કહી શકતા કે હું કામ કરું છું પાસ્ટર. હા, તમે પ્રાર્થના કરો અને હું કામ કરવા જાઉં છું. ચલો આગળ વધીએ છીએ. કેટલાક લોકો બુદ્ધિમાન છે ઘણા, કે અહીંયા લખ્યું છે ને કે અડધા લોકો કામ કરી રહ્યા હતા, અડધા લોકો પ્રાર્થના કરી રહ્યા હતા. પાછળ તમે પ્રાર્થના કરો, અમે કામ પર જઈએ. જેઓ કોટ બાંધતા હતા તેઓ તથા જેઓ માથા પર બોજો ઉપાડતા હતા તેઓ પણ શસ્ત્ર સજ્જિત રહેતા હતા.
કયા લોકો? જેઓ કામ કરી રહ્યા હતા, જેઓ કોટ બાંધતા હતા તેઓ, તથા જેઓ માથા પર બોજો ઉપાડતા હતા તેઓ પણ. તેઓમાંના દરેક એક હાથથી કામ કરતો ને બીજા હાથમાં શસ્ત્ર રાખતો. આ હતા લડાકુ લોકો. એક હાથથી કામ કરી રહ્યા હતા અને એક હાથથી હથિયાર પકડી રહ્યા હતા. તો તમે કામ પર ગયા છો, પણ ત્યાં પણ શું કરી રહ્યા છો? આત્માઓ જીતી રહ્યા છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તમે કામ પર ગયા છો, ત્યાં તમે શું કરી રહ્યા છો? પ્રાર્થના. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. કામ પર જવું પૂરતું નથી, કેવળ એ બહાનું બનાવવું કાફી નથી. યુ સ્ટીલ હેવ ટુ ફાઇટ. તમારી પાસે હથિયાર હોવા જરૂરી છે. અને આજે આપણા હથિયાર શું છે? પ્રાર્થનાઓ અને આત્માઓ જીતવી. ભવિષ્યવાણી. તમારા દિમાગમાં શું ચાલી રહ્યું છે? કે હું વધુ કામ કરીશ અને ચર્ચમાં વધુ આપી શકીશ. આ એક લડાઈ ચાલી રહી છે. એ લડાઈમાં શું જોઈશે? પૈસા. આ વસ્તુઓ છે જે તમારા દિમાગને ભરે છે. બાંધતા હતા તેઓ, તથા જેઓ માથા પર બોજો ઉપાડતા હતા તેઓ પણ શસ્ત્ર સહિત રહેતા હતા. તેઓમાંના દરેક એક હાથમાં કામ કરતો અને બીજા હાથમાં શસ્ત્ર રાખતો. આગળ. બાંધકામ કરનારાઓ પોતપોતાની તલવાર કમરે લટકાવીને કામ કરતા હતા. જોઈ રહ્યા છો તમે? બાંધકામ કરનારાઓ પોતપોતાના તલવાર કમરે લટકાવીને કામ કરતા હતા. તે સિમેન્ટ લગાવી રહ્યો છો, પણ અહીંયા શું લટકી રહી છે? તલવાર. તો તમે કામ કરી રહ્યા છો, પણ તમારા મોંમાં શું છે? ભવિષ્યવાણી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તમે ટાઈપિંગ કરી રહ્યા છો, પણ તમે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છો. બાજુમાં સુરેન્દ્ર બેઠો છો, તમે કહી રહ્યા છો આ સુરેન્દ્રનું જીવન બદલાઈ રહ્યું છે ઈસુના નામમાં. તમે શું કરી રહ્યા છો? લડાઈ. એ આત્માને તમે નર્કમાં નહીં લઈ જવા દો, શૈતાનને. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તમારા દિમાગમાં શું આવી રહ્યા છે? તમારા સંબંધીઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમારા પડોશી, તમારા મિત્રો, તેમની માટે તમે શું કરી રહ્યા છો? લડાઈ. તમને ખેંચીને લાવો છો ક્યાંથી? અંધકારના રાજ્યમાંથી પરમેશ્વરના રાજ્યમાં. તમે શું કરી રહ્યા છો? લડાઈ. મેં અમીરોને, અમલદારોને તથા બાકીના લોકોને કહ્યું કે કામ મહાભારત તથા ઘણું છે ને આપણે કોટ ઉપર એકબીજાથી ઘણા છૂટા પડી ગયેલા છીએ. અલગ અલગ જગ્યાથી તૂટેલો હતો. કેટલાક લોકો અહીંયા કામ કરી રહ્યા હતા, કેટલાક લોકો ત્યાં કામ કરી રહ્યા હતા. સમજી રહ્યા છો તમે? તો જે જગાએ અમે રણસિંગડાનો અવાજ સાંભળો ત્યાં તમારે અમારી પાસે આવી પહોંચવું. આપણો દેવ આપણા માટે યુદ્ધ કરશે. વિચાર કરીને જો તેઓ શું કહી રહ્યા છે? આપણો પરમેશ્વર આપણી માટે લડશે. પણ તેમને ખ્યાલ હતો કે અમારે પણ લડવું પડશે. ત્યારે પરમેશ્વર શું કરશે? તેમના તરફથી લડશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. અહીંયા ઘણી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. બધા લોકો શું હતા? માનો આ કોટ છે, આ કોટ અહીંયાથી તૂટેલો છે, કેટલોક ત્યાંથી તૂટેલો, કેટલાક લોકો અહીંયા કામ કરી રહ્યા છે, કેટલાક લોકો ત્યાં કામ કરી રહ્યા છે, ને કેટલાક લોકો ત્યાં કામ કરી રહ્યા છે. પણ નહીં, બધા પોતપોતાનું કામ તો કરી રહ્યા છે. પણ જ્યારે રણસીણું વગાડવામાં આવે તો બધા પોતપોતાનું કામ છોડીને ક્યાં આવી જજો? એ લડાઈ લડવા માટે ત્યાં આવી જજો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તો જ્યારે અમે કહીએ છીએ કે સવારે પ્રાર્થના કરવાની છે, તો તમે કહો છો નરસિંહનું ફૂંકવામાં આવ્યું છે, ચાલો ત્યાં જાઓ. હાલેલુયા. અમે કહ્યું બપોરે પ્રાર્થના કરવાની છે, તો તમે કહો છો હા કરવાની છે. અમે કહ્યું રાત્રે 12 વાગે પ્રાર્થના કરવાની છે, તો તમે કહો છો હા કરવાની છે. તમે તમારું કામ છોડો છો ને શું કરો છો? અમારી સાથે લડાઈમાં જોડાઈ જાઓ છો, કેમ કે ત્યાં આપણે મોટી લડાઈઓ લડી રહ્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તમે નથી કહી શકતા પાછળ મેં સવારે પ્રાર્થના કરી હતી, હમણાં પણ કરવાની જરૂરી છે. હા, જ્યાં રણસિંગડું વગાડવામાં આવે ત્યાં પહોંચી જાઓ. જ્યાં આપણે કહ્યું પ્રેયર રેલી છે ત્યાં પહોંચી જાઓ. જ્યાં આપણે કહીએ સેલ રેલી છે, તમે શું કરો છો? ત્યાં પહોંચી જાઓ છો. તમારું કામ છોડીને તમે ક્યાં જોડાઈ જાઓ છો? એ લીડર પાસે જે તમને કહી રહ્યો છે કે આ સમય અત્યારે એક લડાઈ છે, અને લડાઈ કેવી રીતે લડવાની છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. નેક્સ્ટ. આ પ્રમાણે અમે કામ ચલાવતા હતા. અડધા લોકો પો ફાટે ત્યારથી તારા દેખાય ત્યાં સુધી ભાલા લઈને ઉભા રહેતા હતા. કોઈ નહોતું ઊંઘી રહ્યું. અડધા ઊંઘી રહ્યા હતા, અડધા જાગી રહ્યા હતા. એવું થોડું શત્રુ લોકો સારા લોકો છે કે તમે ઊંઘી ગયા છો તો અમે પણ ઊંઘી લઈએ છીએ, સવારે લડીશું. આવું તો થવાનું નથી. શૈતાન કહેશે હા તમે લોકો થાકી ગયા છો, તમે લોકો ઊંઘી જાઓ, હવે હું આત્માઓને નરકમાં નહીં લઈ જાઉં. 4 કલાક શાંતિ. આવું થવાનું નથી. ઇનફેક્ટ રાતે શૈતાન લોકોના હૃદયોમાં ઝેર ભરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, કેમ કે શૈતાનને ખ્યાલ છે કે જ્યારે લોકો ઊંઘી ગયા હોય છે એ સમયે તેમની આત્માઓ સાથે સંપર્ક બનાવવો આસાન હોય છે. આ જ લોકોને સપના ક્યારે આવે છે? રાતે. દિવસમાં કેમ નથી આવતા? કેમ કે તમારા દિમાગમાં દિવસે ઘણી બધી વસ્તુઓ ભરેલી હોય છે. પણ જ્યારે તમે ઊંઘી રહ્યા હો છો, શૈતાનને પણ ખબર છે કે આ સમય સારો સમય છે. તો આપણને પણ ખબર હોવી જોઈએ કે રાતનો સમય પ્રાર્થનાનો સારો સમય છે, લોકોને ઈસુ ખ્રિસ્તના વિષયમાં બતાવવા માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમે નથી કહી શકતા કે પાસ્ટર રાતે નથી થઈ શકતું, રાતમાં નહીં થાય. આના કરતા તો મુંબઈની બીએમસી સારી છે. બીએમસી પર સવારે 4:30 વાગે પાણી આપે છે, બધા લઈ રહ્યા છે. હા, ત્યારે કોઈ બીએમસી ને કહેવા નથી જોયું કે રાતે ઊંઘવા દો. રાતે પાણી કેમ આપી રહ્યા છો? ચર્ચમાં 2 વાગે પ્રાર્થના કહો, પાછળ 2 વાગે
કેમ BMC નું પાણી નથી આવતું કોઈ જગ્યાએ 2 વાગે અને લોકો ભરતા નથી, પૂછી રહ્યો છું. તમે હસી રહ્યા છો એટલે તમને ખ્યાલ છે હું શું કહી રહ્યો છું. કેમ કે તમને લાગે છે કે પાણી વધુ જરૂરી છે, આ પ્રાર્થના જરૂરી નથી. એ સમયે તમને તમારી ઊંઘ વધુ જરૂરી લાગે છે. દિવસભર અમે કામ કરીએ છીએ, હવે રાતે શું કરવાનું છે? લડો. તો કે છે હા, હું કહું છું હા લડો. તમે કોઈ બહાનું નથી બનાવી શકતા, તમે ઘરે જઈને છુપાઈ નથી શકતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જે લડશે એ જીતશે. પડોશીને કહો, જે લડશે એ જીતશે. જે લડશે એ જીતશે. જે નહીં લડે એ જીતશે પણ નહીં. હાલેલુયા, હાલેલુયા. આ પ્રમાણે એમ કરતા કામ ચલાવતા અડધા પો ફાટે ત્યારથી તારા દેખાય ત્યાં સુધી ભાલાઈને ઉભા રહેતા હતા. નેક્સ્ટ. વળી તે સમયે મેં લોકોને કહ્યું કે દરેક માણસે પોતાના ચાકર સહિત યરૂશલેમમાં ઉતારો, કે રાત્રે તેઓ અમારી ચોકી કરે ને દિવસે મહેનત કરે. પાછો તેઓ ઊંઘતા ક્યારે હશે? મેં કહ્યું તેમને જઈને પૂછો, હું તો વાંચીને કહી રહ્યો છું. લખ્યું છે ત્યાં ગાડી, બધા બરાબર જોઈ રહ્યા છે. તેને દેખાય છે બરાબર? નીચેની 2 લાઈન વાંચીશું, 1, 2, 3. તો ઊંઘતા ક્યારે હતા તે સ્વરમાં જ્યારે મળો ત્યારે એમને પૂછી લેજો. અહીંયા લખેલું છે, ફરીથી વાંચીએ, 1, 2, 3. લડાઈ આ રીતે લડવામાં આવે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. લડાઈઓમાં બેસી જવાતું નથી, લડાઈઓમાં ઊંઘવાનું હોતું નથી, લગ્નમાં જઈને ડિસ્કો કરવામાં નથી આવતું. લડાઈમાં લડાઈ લડવામાં આવે છે. લખ્યું ત્યાં આગળ. વિચાર કરો શું લખેલું છે ત્યાં. મેં તો જોયું જ નહોતું. પાસ્ટર જ હંમેશા મને લાગતા હતા. મેં તમને હંમેશા કહ્યું હું ઘણો સારો પાસ્ટર છું, તમને 4 કલાક ઊંઘવા દઉં છું. બાઇબલમાં જુઓ, તેમને તો ઊંઘવા પણ ન મળ્યું. કે રાત્રે તેઓ અમારી ચોકી કરે અને દિવસે મહેનત કરે. આ એ વસ્તુઓ છે જે ચર્ચમાં ન શીખવવામાં આવે છે અને ક્રિશ્ચિયન શીખવા માંગે છે. કેમ કે આ પોર્શન તેમને ખ્યાલ જ નથી. તેમને કઈ બાઇબલ ખબર છે કે પ્રભુ અમારી લડાઈ લડશે. આ પ્રભુ લડી રહ્યા હતા કે તેઓ લડી રહ્યા હતા? આ લડાઈ કોણ લડી રહ્યું છે? પડોશીને પૂછો, આ લડાઈ કોણ લડી રહ્યું છે? જવાબ મળ્યો તમને, પ્રભુ. કે એ લોકો તેઓ રાતે રક્ષા કરતા. કેટલા લોકોને ઊંઘવાથી ફુરસદ નથી. પાછળ પ્રેશર બહુ હોય છે. આટલું પ્રેશર ના આપો. આટલું પ્રેશર ના આપીએ તો કોની પર પ્રેશર આપીએ? નહીં, આરામથી જે થઈ શકશે કરીશું. કેમ આરામ કરશો તમે? કેમ તમારા દિમાગમાં આરામ ઘૂસેલો છે? આ આરામ કરી કરીને આપણે અહીંયા સુધી પહોંચી ગયા. મહેનત કરીને આ ચુનૌતીમાંથી બહાર નીકળીને આવ્યા છીએ. જો ફરી આરામમાં જતા રહીશું તો આ વખતે ફસાઈશું, તો ફરી વાર નીકળીશું નહીં. કેમ કે બાઇબલ કહે છે જ્યારે શૈતાનને નીકાળી દો તો એ પાછો આવે છે જગ્યાને જોવા માટે કે ખાલી છે કે નહીં. પણ આ વખતે શું કરે છે? 7 ગુણા વધારે આ વખતે જે તૈયારી કરી રહ્યા છે તે એના કરતાં મોટી હોય છે. હજુ તમે જૂઠાણા જોયા નથી, એનાથી મોટા જૂઠાણા તેઓ પ્લાન કરી રહ્યા છે. જો તમને લાગતું હતું કે લડાઈ પૂરી થઈ ગઈ, આ કેવળ શરૂઆત છે. તેમને તેમની ભૂલ સમજમાં આવી ગઈ છે કે અમે કઈ ભૂલ કરી હતી. તમને એવું લાગે છે કે બસ 2 વર્ષ અમે નોકરી નહીં કરી, લોકડાઉન હતું, હવે 2 વર્ષ દબાઈને નોકરી કરીશું. નહીં, આ મૂર્ખામીમાં ના ફસાઈ જશો. હવે તો બધું ખુલી ગયું છે, તો ચાલો નૈનીતાલ ફરી આવીએ, ભીમતાલ ફરી આવીએ. કાકાનું લગ્ન રહી ગયું હતું, ભેંસનું બચ્ચું રહી ગયું હતું, એ બધાનું કરીને આવીશું. બધા ભૈયા લોકો ગામ જવા લાગ્યા છે. હવે પૂછો તો ક્યાં ગયા? ગામ. જ્યારે લોકડાઉન હતું ત્યારે અહીંયા નહોતા. ક્યારે પ્રાર્થનાઓ કરવાનું શીખશો? 2-2 કલાક 3-3 કલાક અન્ય ભાષાઓમાં. ક્યારે તમારી માટે આત્માઓ જીતવું જરૂરી હશે? ક્યાં સુધી તમને લાગશે કે હું, મારું જીવન, મારી પત્ની, મારા બાળકો? ક્યાં સુધી? ક્યારે તમારી આંખો ઉઘડશે? જ્યારે જે છે એ પણ લૂંટાઈ જશે ત્યારે? ન બની જાઓ એવા ખ્રિસ્તીઓ જે કેવળ પોતાની આશીષો શોધી રહ્યા છે. તેઓ મૂર્ખ ખ્રિસ્તીઓ છે, બાળક ખ્રિસ્તી છે, જેમને લડવાનું શીખવામાં નથી આવ્યું. So we got to fight. 23મું વચન. Whenever I read this, I go haywire. એમ હું, મારા ભાઈઓ, મારા સેવકો તથા મારા હાથ નીચેના રક્ષક સિપાહીઓ, તેઓ માનો કોઈ પણ પોતાના વસ્ત્રો ઉતારતો નહીં, પ્રત્યેક પોતાનું શસ્ત્ર સાથે રાખીને પણઘટ પર જતો હતો. તેઓ કપડાં પણ બદલતા નહોતા, તેઓ નહાતા પણ નહોતા. કેમ કે તેમને ખ્યાલ હતો કે નહાતા સમયે કદાચ શત્રુ આવીને પ્રહાર ના કરી જાય. કેટલાક લોકો નહાય છે 2 કલાક. ઠંડે ઠંડે પાણી સે નહાના ચાહીએ, ગાના આએ યા ના આએ ગાના. આ શું કરી રહ્યા છો તમે? ક્યાં સુધી તમારો એશો આરામ તમારી માટે જરૂરી બની રહેશે? એમ હું, મારા ભાઈઓ તથા મારા સેવકો તથા મારા હાથ નીચેના રક્ષક સિપાહીઓ, તેઓમાંનો કોઈ પણ પોતાના વસ્ત્રો ઉતારતો નહીં, પ્રત્યેક પોતાનું શસ્ત્ર સાથે રાખીને પણઘટ પર જતો હતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ શું હતા? લડાકુ ખ્રિસ્તીઓ. બોલો લડાકુ ખ્રિસ્તીઓ.
લડાકુ ખ્રિસ્તી સાંભળી રહ્યા છો તમે? ઇબ્રાહિમ પાસે સેના હતી, અગર તમને ખ્યાલ ના હોય તો ચલો વાંચી લઈએ છીએ ઉત્પત્તિ 14:14. અને ઇબ્રાહિમે પોતાના ભાઈને પકડી લઈ ગયાનું સાંભળ્યું, ત્યારે પોતાના ઘરમાં જન્મેલા 318 કવાયત શીખેલા નોકરો લઈને તે દાન લગી તેની પાછળ ગયો. ઇબ્રાહિમ પાસે પણ શું હતી? સેના. આપણે અહીંયા સેના કઈ બનાવી રહ્યા છે? જે શું કરી શકે છે? પ્રાર્થના. જે શું કરી શકે છે? ભવિષ્યવાણી. એ સેના નહીં કેવો પાછળ છોકરી પસંદ આવી ગઈ, પાછળ છોકરો પસંદ આવી ગયો. આ સેના નથી. સેનામાં શું લાગે છે? ત્યાગ. સેનામાં શું લાગે છે? સમર્પણ. આ એ સમય છે જ્યાં ખ્રિસ્તીઓએ ત્યાગ કરવાનો છે, સમર્પણ કરવાનું છે, મુશ્કેલીઓ ઉઠાવવાની છે. આ એ સમય નથી જ્યાં આપણે પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે જીવીએ અને ફરીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હિબ્રુનો પત્ર 4 અધ્યાય 12મું વચન. કેમ કે દેવનો શબ્દ જીવન, સમર્થ અને બેધારી તલવાર કરતા પણ વિશેષ તીક્ષ્ણ છે. તે જીવ તથા આત્માને તથા સાંધા અને મજ્જાને જુદા પાડે એટલે સુધી વિધનારો છે અને હૃદયના વિચારોને તથા ભાવનાઓને પારખનાર છે. તમારા મનની ભાવનાઓ અને વિચારોને પારખો વચન દ્વારા. કેમ કે જો તમે ખરેખર પરમેશ્વરની સેવા કરવા ઈચ્છો છો, પરમેશ્વર તમારા માટે રસ્તા બનાવશે. જો તમને તક નથી મળી રહી સેવા કરવાની, તો એટલા માટે નથી મળી રહી કે કદાચ તમે કરવા નથી માંગતા. અહીંયા આપણે 2 વર્ષથી માસ્ક વગર, વેક્સિન વગર ચર્ચ ચલાવી રહ્યા છીએ. હું ગયો પોલીસ સ્ટેશનમાં, પકડીને લઈ ગઈ પોલીસ. પરમેશ્વર બચાવી રહ્યો છે કેમ કે હું પરમેશ્વરનું કામ કરી રહ્યો છું. કંઈ નથી કહી શકતું કોઈ મને, કોઈની હિંમત નથી, કોઈ મારી પાસે લડવા નથી આવી રહ્યું. કેમ? કેમ કે હું એ કરી રહ્યો છું જે પરમેશ્વર મને કરવા માટે કહ્યું છે. હું મારી લડાઈ લડી રહ્યો છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રશ્ન એ છે કે શું તમે તમારી લડાઈ લડી રહ્યા છો? શું તમે તમારા કુટુંબીજનો માટે, પડોશીઓ માટે, મિત્રો માટે લડાઈ લડી રહ્યા છો? એવું તો નથી કે તમે હાર માની લીધી છે કે હવે તેઓ નહીં માને ઈસુ ખ્રિસ્તને, હવે તો વધુ માનશે, હવે તો આપણી પાસે સત્ય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હવે તો શું કરવું જોઈએ? એ બધી વસ્તુએ તમારા વિશ્વાસને વધુ બનાવી દેવો જોઈએ. જો તમારે ખર્ચા ઓછા કરવા પડે ચર્ચમાં આપવા માટે તો કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? બાળકોની સુધારવાની લડાઈ, તેમને સાચી દિશા આપવાની લડાઈ. બાળકો તો ક્યાં, હવે અમારી પાસે ફોન હોવો જોઈએ. માએ જોડીને તેને ફોન અપાવી દીધો. શું કરશે હવે એ ફોન સાથે? તમને ખ્યાલ છે ફોન સાથે શું કરવાનું છે? હવે બધા ઉલટા સીધા કામ કરશે આ ફોનથી, અને તમે પણ તેને ફોન અપાવી દીધો. બુદ્ધિ ક્યાં હતી તમારી? તમને એવું લાગ્યું કે અમે સારા મા બાપ છીએ. તો જ્યારે અમે કહી રહ્યા છીએ કે લડો, ત્યારે લડો. કેમ કે કદાચ તમને સંપૂર્ણ વાર્તા નથી ખબર, બરાબર છે? પણ જે તમને દેખાઈ રહ્યું છે તો કરો. આત્માઓ જીતો. પડોશી લોકો આત્માઓ જીતો. પ્રાર્થના કરો, ભવિષ્યવાણી કરો, લડો. ઉઠાવો તમારા હાથને, કરો અન્ય ભાષામાં પ્રાર્થના. Le shatele entalida. Lantraka satele entalita tira. Mantalita tele dingraga braganse tele intralita tore badi. Mankraka thare brogosali shatila badi. Yandaleta toraka dingraga brogosali shatila badi. Antra la itali. પ્રાર્થના કરો તમારા કુટુંબીજનો માટે, સંબંધીઓ માટે, મિત્રો માટે, સેલ મેમ્બર માટે. પ્રાર્થના કરો તેમની માટે. પ્રાર્થના કરો કે શૈતાન તેમને ચર્ચમાં આવતા નહીં રોકી શકે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. જ્યારે તમે તમારા ઘરે જઈને પાછા તમે મળશો, આજે તેઓ પોતાનું હૃદય ઈસુ ખ્રિસ્તને સોંપશે. Litraga satele intalita tolo badi. Lintraga bazali. Litraga baranga gizalo. Lindrage brogozi bragande. Litraga mantale dari daraba. ભારત ઈસુ ખ્રિસ્તનું છે. ભારત ઈસુ ખ્રિસ્તનું છે. ભારતમાંથી શૈતાન જતા રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ભારતમાં વેક્સિનેશન અસફળ છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. બાળકોની વેક્સિન અસફળ છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. સ્કૂલ ઉઘડેલા છે. કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ બંધન નથી ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. કોઈ નાઇટ કર્ફ્યુ નથી, કોઈ ડે કર્ફ્યુ નથી, કોઈ માસ્ક નથી ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. Amen. Litraga bashade. સુવાર્તા તેજીથી આગળ વધી રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ભારતના ખૂણે ખૂણામાં સુવાર્તા પહોંચી રહી છે લોકો પાસે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. લોકો ઈસુને પોતાના પ્રભુ તરીકે ગ્રહણ કરી રહ્યા છે. ભારતમાં સત્યનિષ્ઠા અને ઉદ્ધારની વર્ષા થઈ રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. લોકોના હૃદય ખુલ્લા છે, લોકોના હૃદય ખુલ્લા છે સુવાર્તાને ગ્રહણ કરવા માટે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. La shatele. Lindraga bazali. ઓ હાલેલુયા, ઓ હાલેલુયા. બોલી શકો છો મહિમા, મહિમા. એ લોક શહાંદલરબા. તમારા હાથ ઉઠાવી લો. જો તમે પહેલી વાર આયા છો તો અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ.
ઊભા થઈ શકો છો તો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો, પ્લીઝ ઊભા થઈ શકો છો. તેમની માટે જોરથી તાળી વગાડીશું, વધુ જોરથી તાળી વગાડીશું. થેન્ક યુ. અને અમે ઈચ્છીએ છીએ કે તમે પણ ઈસુને તમારા પ્રભુ બનાવીને જાઓ, જેથી એ વસ્તુઓ જેનો અમે આનંદ ઉઠાવી રહ્યા છીએ તમે પણ ઉઠાવી શકો. તો ઘણું સરળ છે. તમારો આંખો બંધ કરો અને આ પ્રાર્થનાને મારી પાછળ તમારા મોંથી બોલો. મોંથી બોલવું જરૂરી છે. પરમેશ્વરની રીત આ જ છે. બોલો, હે પ્રેમાળ પિતા પરમેશ્વર, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં. હું વિશ્વાસ કરું છું કે ઈસુ મને બચાવવા માટે ક્રોસ પર મર્યો અને પરમેશ્વરે તેને ત્રીજા દિવસે મૃત્યુમાંથી જીવતો કર્યો અને તે આજે જીવિત છે. હું મારા મોંથી ઘોષણા કરું છું, મારા હૃદયમાં વિશ્વાસ કરીને કે ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત પરમેશ્વરનો પુત્ર હવેથી મારો પ્રભુ છે અને મારો સ્વામી છે. હું બચી ગયો છું, મારો ઉદ્ધાર થઈ ગયો છે. આજથી હું નવો જન્મ્યો છું અને હું વિશ્વાસ દ્વારા મારી અંદર પરમેશ્વરના જીવનને ગ્રહણ કરું છું. ધન્યવાદ પ્રભુ, ઈસુના નામમાં, આમીન. જોરથી તાળી વગાડી શકે છે તેમની માટે. તો સ્વાગત છે તમારું પરમેશ્વરના રાજ્યમાં. જો તમે આ પ્રાર્થના કરી છે તો પ્રભુએ તમારી પ્રાર્થના સાંભળી છે અને તમે બચી ગયા છો. આજથી તમે પરમેશ્વરના બાળક છો. એ પહેલા કે તમે બેસો તમારી માટે પ્રાર્થના કરું છું. પરંતુ હું પ્રાર્થના કરું છું તમારા બાળકો, મારા ભાઈઓ અને બહેનો માટે આખા ભારતમાં, જેમણે આજે ઈસુને પોતાનું જીવન આપ્યું છે. પ્રભુ, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું નામ તેમની પર સદાકાળ સુધી બન્યું રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં શૈતાનનું તેમની પર કોઈ દાવો અને કબજો નથી. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં હમણાંથી તેઓ આશીષિત છે. પ્રભુ, હું તમને આશીષ આપું છું તમારી બુદ્ધિ સાથે, સમજ સાથે, અનુગ્રહ સાથે, પ્રેમ સાથે અને તમારા આત્મા સાથે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં, આમીન. બેસી શકીએ છીએ અને તેની માટે ફરીથી એકવાર જોરથી તાળી વગાડી શકીએ છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને આ સમય છે ભેટ આપવાનો, ઓફરિંગ આપવાનો, દશાંશ આપવાનો. ફાઇટ કે તમારી પાસે આપવા માટે હોય, લડાઈ લડો એ બધી વસ્તુઓ માટે. Prezali Shatila. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ તમારી દયા માટે, તમારી કરુણા માટે, તમારા પ્રેમ માટે. ધન્યવાદ આ ભેટ લાવવાનો બુદ્ધિ અને અનુગ્રહ, વિશ્વાસ આપવા માટે. હા પ્રભુ, આભાર, 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 આભાર. જેમ અમે તમારા વચનો અનુસાર આપ્યું છે, તમારા વચન અનુસાર અમે વૃદ્ધિ પામેલી ફસલ ગ્રહણ કરી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. ધન્યવાદ, ધન્યવાદ. અમે આ ભેટો પર તમારી આશીષોનું આહ્વાન કરીએ છીએ અને વૃદ્ધિનો નિયમ બોલીએ છીએ તમારા રાજ્યના વિસ્તાર માટે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ, આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો જલ્દીથી એનાઉન્સમેન્ટ સાંભળીશું. આપણો રીચ આઉટ વર્લ્ડનો પ્રોગ્રામ ચાલુ છે. આખા વર્ષમાં જ્યાં સુધી આપણે આખા વિશ્વ સુધી ના પહોંચી જઈએ, અને આપણી માટે આખું વિશ્વ, આખું ભારત છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તેની ટી શર્ટ્સ અવેલેબલ છે. તમે લેંગ્વેજને સ્પોન્સર કરો. એક લેંગ્વેજને ટ્રાન્સલેટ કરવાનો ખર્ચો આવે છે લગભગ 5,000 રૂપિયા. ટ્રાન્સલેશનને સાથે લોજિસ્ટિક મેળવી લઈએ તો તમે અમારી સાથે જોડાઈ શકો છો કે એક લેંગ્વેજને હું સ્પોન્સર કરવા માંગુ છું. દર મહિને આપણે 400 થી વધુ લેંગ્વેજ કરીએ છીએ. તો એવું થવા દો કે તમારું પણ એમાં યોગદાન હોય. એના પછી જે વાસ્તવિકતા સંગ્રહ અમે લોકોને આપીએ છીએ તેમાં તમે પાર્ટનરશિપ કરી શકો છો કે દર મહિને હું 10 માટે આપીશ, 20 માટે આપીશ, 50 માટે આપીશ. તમારું મન તૈયાર કરો. જો તમે તમારું મન તૈયાર કરશો, જે મેં તમને કહ્યું, જો મનમાં આવ્યું છે તો હાથમાં પણ આવી જશે. જે મનમાં નથી આવ્યું તો હાથમાં કદી પણ નહીં આવે. આ એક સિદ્ધાંત છે. તો થવા દો કે તમે અમારી સાથે પાર્ટનર બનો, એ કામોને કરો. જો તમે ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ નથી કર્યું તો કરો. આ બધી વસ્તુઓ તમારી સહાયતા કરશે ઈસુ ખ્રિસ્તને જાણવામાં. તો ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ કરો, તે આપણી અવેલેબલ છે. એ પછી છે PCDL, પાસ્ટર ક્રિસ ડિજિટલ લાઇબ્રેરી. આ ઘણું જરૂરી છે. અમે તમને કહું, જેટલું વધુ તમે વચન સાંભળશો, પાસ્ટર ક્રિસને તમે અહીંયા ડાયરેક્ટ સાંભળી શકો છો. અને હિન્દીમાં ઘણા બધા સંદેશ છે. અને આ અઠવાડિયામાં ઘણા બધા નવા સંદેશ અમે તેની પર અપલોડ કરવાના છે. અને સબસ્ક્રિપ્શન ઘણું સસ્તું છે. 1 મહિના 200 રૂપિયા. એના વિચારો પૈસા અમારી પાસે આવે છે.
અમારી પાસે નથી આવતો. જો તમે પોતાની જાતે કે જઈને કરશો તો આનાથી ઘણું મોંઘું 1700-1800 રૂપિયાની કિંમત છે. પણ આપણે ચર્ચમાં છે તો ચર્ચમાં સ્પેશિયલ ઓફર ચાલી રહી છે, એટલા માટે તમે તેને કરી શકો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એના પછી ઓનલાઈન ચર્ચિસ છે અમારા ઘણી બધી ભાષાઓમાં, ભારતની દરેક મેજર ભાષાઓમાં છે. ઉડિયા, તેલુગુ, તમિલ, ગુજરાતી, કન્નડા, તુલુ, અંગ્રેજીમાં, છત્તીસગઢી, રાઠવી, બરેલી, અંગ્રેજી, હિન્દી, છત્તીસગઢી, રાઠવી, બરેલી. ઇનફેક્ટ બહેરા ગુંગા માટે પણ અમારી પાસે ચર્ચ છે. બાળકો માટે અમારી પાસે ચર્ચ છે 14 ભાષાઓમાં. તેનો ઉપયોગ કરો. જેમને પણ તમે જાણો છો જેઓ આ ભાષાઓ જાણે છે તેમના સુધી આ ચર્ચને લઈ જાઓ. તમારા માથા પર આ બોજ લઈ લો. માની લો જો તમે કન્નડા બોલો છો તો બધા કન્નડા લોકો સુધી હું પહોંચીશ. તમે તમિલ ભાષા જાણો, તમે કહો છો બધા તમિલ ભાષા બોલનારા સુધી હું પહોંચીશ. જો તમે તમારું મન તૈયાર કરો. એક વ્યક્તિ દ્વારા પરમેશ્વર શું કરી શકે છે તેની કોઈ સીમા નથી. પરમેશ્વર એક વ્યક્તિ દ્વારા આખું વિશ્વ બદલી શકે છે. બસ એ વ્યક્તિએ માનવાની જરૂર છે, જાણવાની જરૂર છે કે તે આ કરી શકે છે. કેમ કે સત્ય આ જ છે, કેમ કે તે કરી શકે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો એવું થવા દો કે તમે એ વ્યક્તિ બનો જે મહાન કામોને કરવા માટે ઉત્સાહિત છે અને પરમેશ્વરની યોગ્યતા તમારા દ્વારા મહાન રૂપથી દેખાશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એના પછી અમે તમને કહ્યું કે અમારો બિલ્ડિંગ પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યો છે, તો બી અ પાર્ટનર. આજે જ એક પાર્ટનર બની જાઓ જેથી આપણે તેને જલ્દીથી આ કામ પૂરું કરી શકીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. અઠવાડિયાની સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ મીટિંગ હોય છે મિડવીક મીટિંગ. પડોશીને કહો મિડવીક મીટિંગ. તો મિડવીક મીટિંગ હોય છે અમારી બુધવારે 7 વાગે. તો એવું થવા દો કે તમે એમાં પણ હો, એવું ન થવા દો કે તમે તેમાં નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ સમય છે આપણે ઊભા થઈશું, પ્રભુનો આભાર માનીશું. તમારા પવિત્ર હાથ ઉઠાવીને પરમેશ્વરનો આભાર માનો વચન માટે, જે તમે સાંભળ્યું છે, જે તમે ગ્રહણ કર્યું છે. ધન્યવાદ આપો તેના અનુગ્રહનો. ધન્યવાદ આપો, ધન્યવાદ આપો, ધન્યવાદ, 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 ધન્યવાદ આપો તેનો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે. હું સદાકાળ માટે પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરીશ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.